just makes me want to come back for more. Hopefully, with a lot of time in hand. 최근 국제사회에서 IT 산업으로 두각을 드러내고 있는 나라, 바로 인도입니다. 마이크로소프트와 IBM, 어도비, VM웨어 등 실리콘밸리를 주름잡는 IT 기업의 CEO들이 속속 인도인으로 임명되고 있기 때문인데요. 미국과 비교해도 결코 뒤지지 않는 IT 기술과 교육을 바탕으로 존재감을 과시하고 있는 것이죠. 그런데 이런 인도가 벤치마킹을 해야 한다며 특파원을 보내는 나라가 있습니다. 바로 한국입니다. 인도의 한 방송국이 서울까지 날아와 한국의 IT 기술을 체험하는 기획 보도를 진행했다고 하는데요. 방송 내용을 번역해 전해드리겠습니다. In South Korea, it's not just the airports and markets that are driven by technology. Even the toilets here are high-tech. No, I'm not kidding. You have to watch it to believe it. So come with me and let me show you the kind of smart toilets that are installed in hotel rooms in this country. Though I have heard of a couple of places in India that have smart toilets, but in Seoul, this is pretty much the norm. So what's so smart about a smart pot? So here I am. This is the smart toilet that is installed in my hotel room, and these are the controls that make it a high-tech pot. This is not your regular pot. It's a device capable of many things. The built-in sensors that can do a lot. There's a heated seat. You can adjust the spray pressure and water temperature of the bidet. And there's an automatic dryer, so you don't have to reach out for that toilet roll. Many companies have entered the smart toilet race, each developing unique features that we never knew we needed. In fact, if I had to sum up my experiences for the day, this would be it. 인도인 기자는 한국의 비대 시스템에 놀랐다지만 이 영상을 보며 사실 저는 인도의 비대가 설치된 화장실이 드물다는 멘트에 놀랐습니다. 인도의 상황을 살펴보니 기자의 말이 거짓은 아닌 것 같습니다. 인도의 13억 인구 중 약 5억 명이 화장실이 없는 집에서 살고 있기 때문이죠. 이들은 별도의 화장실 없이 숲을 속이나 길가에서 볼일을 본다고 하는데요. 10여 년 전부터 IT 강국으로 불리던 인도지만 생활 면에서는 여전히 한국과 비교할 수 없는 수준인 것 같습니다. 그가 놀란 것은 화장실뿐만이 아닙니다. Meet this cute digital assistant. Chloe understands voice commands and answers all your queries. 제 기분은 오늘도 맑음이에요. It even responds to your touch. Pat her on the head and she looks happy. But tap her on the face and she gets annoyed. What a smart companion. Then there's the porter bot. Like the name suggests, it helps you check in at hotels, escorts you to your room and handles your luggage for you. And why shouldn't restaurants have robots like this one to bring your food and drinks home? I'm staring at the future of automation. It may look like a regular trolley bag, but it has a lot of technology-driven features. For instance, it has a built-in weighing scale. It shows me how much the suitcase weighs after I'm done with all my packing. It could come across as a small feature, but it comes in handy every time I fly. I know exactly how much I can carry, and this helps in avoiding any inconvenience during check-in at the airport. And this is not the only feature. It has an integrated USB port to help you charge your gadgets easily. Just slip in a power bank inside a pocket of the suitcase and the bundle cable gives me a power outlet right on top of the trolley. So I just need to plug in the cable and connect it to whatever device I want to charge. It also has a location tracker to help you keep a tab on your suitcase within a defined range. This is to prevent thefts. But unfortunately, I have not been able to use this feature as it doesn't let me register. Seoul is outstripping countries like China and the US when it comes to all things tech.
And the biggest example is the arrival of 5G, the next generation of mobile network. People in many Asian countries, including India, are still struggling with erratic 3G and 4G networks. But South Korea has already started to enjoy the benefits of 5G technology. What's unique about Korea is all the carriers, the telecom carriers launched on pretty much the same time. So whether you're on SK or KT or U+, you can get 5G now in Seoul. However, the rest of the country, it's going to take a little bit of time. It has over 1 million 5G subscribers. And did you know that Seoul is also the world's first city to have created a 5G-based autonomous driving car testbed? South Korea's Ministry of Land and Transport and Ministry of Science recently tested the 5G technology in autonomous vehicles that enable drivers to communicate with pedestrians and bike riders. Seoul is at the center of South Korea's economy, culture, and politics. It's a global city in every sense. It's fashion and technology forward, but at the same time, it keeps its traditions alive. So while old palaces and folk music lend an old world charm, it continues to dish out next-gen electronics and K-pop. I don't feel like leaving the city, but I have to get going. But I'm not going to bid goodbye without spending some time at its biggest airport. So I'm right outside the IT experience zone at the Incheon airport. Let's go inside and see what all it has to offer. Come with me. The first thing that catches my eye is this robot cafe. It's fully automated, which means it works without any human intervention. Select your drink and get a coupon. Share it with a robotic coffee maker and voila! And there are some VR games too. I had never seen a 3D printer at airports before today. And it doesn't end here. There is a digital gym at the airport that can be visited by anyone for free. Look at some of these fitness-based games. I like this stepping challenge. You have to move around fast and hit as many hexagon-shaped blocks as you can. The more blocks you hit, the more points you make. This fun activity can help you burn a lot of calories. There is no dearth of entertainment options at the Incheon International Airport. But I have a flight to catch. That was some exercise and I'm feeling dizzy right now. There is so much to see and do in Seoul. And in 2 days, what I've seen and done just makes me want to come back for more. Hopefully, with a lot of time in hand. 골든글러브 시상식이 열린 날, 딸 비비안과 함께 안젤리나 졸리가 목격된 곳은 바로 이곳이었습니다. 그녀는 한 안경점에서 비비안의 안경을 심사숙고하며 골랐으며 안경이 나오기 전까지 파리바게트와 다이소를 오가며 소소한 쇼핑을 즐겼는데요. 한국인들과 다름없는 모습입니다. 그런데 서울의 거리와 흡사한 이곳, 사실 한국이 아닙니다. 로스앤젤리스 웨스트 1번가에 있는 코리아타운이었는데요. 문득 호기심이 생깁니다. 미국에서도 네로라 하는 전문 안경사들이 많을 텐데 안젤리나 졸리는 굳이 왜 한국 안경점에 온 걸까 하고 말이죠. 그것도 딸 비비안의 안경을 맞추기 위해서요. 이 일의 바탕에는 한국에서의 경험이 있었습니다. 영화 홍보차 한국을 여러 번 방문한 안젤리나 졸리는 아들 매덕스의 연세대 입학을 위해 몇 년 전 한국에 온 적이 있습니다. 연세대 생명과학공학과의 외국인 전형으로 입학한 매덕스는 신입생 오리엔테이션에서 검은색 뿔테 안경을 쓰고 나타났는데요. 바로 한국에서 맞춘 것이었죠. 광화문 서울 파이낸스 센터에 있는 안경점에 방문한 두 사람은
경험한 한국 안경의 신세계에 처음으로 눈을 뜨게 됩니다. 보통 한국에서는 안경점에 가서 시력 검사를 하고 마음에 드는 테를 고른 후 렌즈의 옵션을 정하고 몇 시간 뒤면 완성된 안경을 바로 쓸 수 있습니다. 너무 늦은 밤에 안경점을 방문하지만 않는다면 대부분 당일에 안경을 받을 수 있죠. 그러나 미국은 다릅니다. 안경을 맞추기 위해서는 먼저 시력을 검사하는 의사인 검안사에게 시력 검사를 받아야 하는데요. 안경을 맞추려면 병원에 따로 방문해서 시력 진단서를 받는 것이죠. 발급받은 시력 검사표는 콘택트 렌즈의 경우 1년, 안경의 경우에는 2년 동안 유효하며 일정 기간이 지나면 다시 시력 검사를 받아야 한다고 하는데요. 일반적으로 비용은 $50에서 $100 수준이라고 합니다. 시력 진단서를 받았다면 이번에는 안경사에게 갑니다. 미국의 22개의 주에서는 안경사 자격증을 발급받은 사람만이 안경을 제작할 수 있도록 허가하고 있는데요. 이곳에서 필요한 렌즈가 어떤 종류인지, 코팅이나 색 등의 자세한 옵션을 정하고 테를 고른 후 안경을 맞출 수 있습니다. 안경 가격은 렌즈에 따라 천차만별이지만 보통 $100에서 $500 사이로 완성까지 일주일 정도를 기다려야 합니다. 그리고 옵션을 추가할 때마다 천차만별로 가격이 뛰고요. 한국처럼 3번, 4번 압축한 렌즈를 맞추려면 상상 이상의 돈이 들어간다고 하는데요. 물론 이런 불편함을 덜기 위해 온라인으로 주문하는 방법도 있긴 하지만 마찬가지로 시력 진단서가 필요하죠. 사정이 이렇다 보니 해외에 사는 교민들은 다른 건 몰라도 안경은 여분까지 한국에서 마련해 오는 것이 좋다고 조언을 할 정도인데요. 한국에서는 당일에 맞출 수 있는 안경이 미국에서는 거의 2주나 걸린다는 사실이 놀랍습니다. 게다가 비용도 시력 검사와 안경값 모두 지불해야 하니 한국보다 비싸고요. 이런 상황을 알고 나니 안젤리나 졸리가 굳이 코리아타운까지 가서 안경을 구매한 이유에 공감하게 되는데요. 실제로 미국인들은 이런 불편함 때문에 안경을 한번 맞추면 5년에서 10년을 사용할 정도로 오래 쓴다고 합니다. 한국처럼 정기적으로 검사를 받고 안경을 교체하는 건 드문 일인 거죠. 안젤리나 졸리 또한 영화 홍보차 진행된 기자회견에서 한국에 다시 갈 날을 고대하고 있다며 한국에 있을 때 좋았고 앞으로는 더 많은 시간을 보내고 싶다는 코멘트를 하기도 했는데요. 이렇게 여러 방면으로 편리한 한국 생활에 감탄한 게 아닌가 싶습니다. 사정이 이렇다 보니 한국을 여러 번 방문한 외국인들은 한국 안경의 우수함을 익히 알고 있습니다. 심지어 한국에 올 날을 기다렸다가 새 안경을 맞춘다고 말할 정도인데요. 그만큼 한국 안경사들의 실력이 대단하기 때문이겠죠? 라식이나 라섹 수술이 개발돼 안경 없이도 시력 저하를 만회할 수 있는 방편이 있지만 여전히 안경은 시력을 보완하는 데 필수품으로 손꼽히는데요. 한국의 안경사들은 다른 어느 나라의 안경사 직업군과 비교해도 손색이 없을 만큼 전문성을 자랑합니다. 특히 시력 검사와 안경 조체, 그리고 피팅까지 일련의 과정 모두에서 전문성을 자랑하는데요. 한국에서 안경사가 되기 위해서는 보건복지부에서 발급한 면허증이 필요하며 국내 전문 대학 또한 4년제 대학 안경광학을 전공한 사람만이 안경사 국가시험에 응시할 수 있죠. 렌즈를 이해하는데 필수적인 안광학부터 눈 건강과 관련된 안과학, 안경 제조를 다루는 안경학까지 다양한 수업을 들어야 하고요. 실제로 안경은 안경사의 능력에 따라 좌우되는 부분이 많습니다. 안경테와 렌즈를 어떻게 조합하고 다루느냐에 따라 무게도 차이가 날 뿐더러 렌즈 두께도 줄일 수 있기 때문인데요. 소비자들은 착용감에서 확연한 차이를 느끼게 되죠. 한국 안경사들은 이런 부분에 대해 끊임없이 고민하고 연구해 나가고 있는데요. 한국에서의 안경사 역할 중에 미국과 가장 다른 점 중 하나는 바로 판매 영역입니다. 한국 안경사들은 그동안의 경험이나 데이터를 바탕으로
도수나 얼굴형, 고객 개인의 취향에 가장 알맞은 안경테를 권하고 안경테 안에 들어가는 안경 렌즈를 합리적이고 실용성 있는 상품으로 추천해 주기 때문이죠. 센스 있는 안경사 덕분에 인생 안경을 찾았다는 외국인들의 경험담도 인터넷상에서 이어지고 있는데요. 실력은 물론 디자인 추천까지 역시 한국인이 남다르다는 생각이 듭니다. 일상생활에서 떼놓을 수 없는 안경의 유래를 살펴보면 흥미로운 점이 눈에 띕니다. 현대에 와서도 미국 뉴스위크가 지난 2000년 동안 가장 중요한 발명품 중 하나라고 추켜 세울 만큼 안경은 눈의 한계를 확장했고 생산성을 높인 물품 중 하나입니다. 일례로 다산 초당에 걸린 정약용 선생의 안경 낀 모습은 신기하게 느껴집니다. 다산은 18세기와 19세기에 걸쳐 살았던 조선 후기 학자인데요. 그가 끼고 있는 안경은 요즘의 둥그런 뿔테 안경과 크게 다르지 않죠? 이처럼 현대의 물건으로 인식되는 안경의 기원은 13세기까지 거슬러 올라갑니다. 유럽에선 15세기부터 안경 제작 기술이 발달해 거리에서도 누구나 안경을 쉽게 써보고 살 수 있었다고 하는데요. 16세기 임진왜란 때 조선에 유입된 안경은 17세기 중반 이후 그 수가 급속히 증가했다고 합니다. 당시 청나라 장인들은 유럽식 안경에 버금가는 안경을 제작했으며 중국에서 뻗어나온 안경 문화는 조선과 일본 등 동아시아 전반에 영향을 미쳤다고 하죠. 그런데 한동안 중국이 우위를 점했던 안경 세공은 19세기 이후 유럽으로 주도권이 완전히 넘어갔습니다. 중국 장인들은 렌즈 제조법이나 기능을 발전시키지 못했기 때문인데요. 수공업 형태를 벗어나지 못했으며 질적으로 도약할 수 있는 과학적 시스템도 마련하지 못했다는 한계가 있었죠. 조선 사람들은 점차 디자인이 우아하고 기능도 우수한 유럽식 안경을 선호했다고 하는데요. 아마도 다산 선생이 쓰고 있는 안경도 유럽에서 수입해온 것일 가능성이 크다고 합니다. 당시 중국이 아닌 한국이 안경을 만들고 발전시켰다면 결과는 어땠을까 사뭇 궁금해지는데요. 몇 세기 전만 해도 다른 나라에서 만든 안경을 수입해 쓰던 한국은 안경 산업에서 확연히 달라진 모습을 보이고 있습니다. 미국의 톱스타마저 수많은 안경점을 제쳐두고 한국의 안경사를 찾아갈 정도니까요. Sound? It's not like Kia because it's my sponsor, but it's still good. 세상에 그 어떤 스포츠 스타와 스폰서가 이토록 끈끈한 우정을 유지하고 있을까요? 오늘은 벌써 20년째 기아와 동행을 이어가고 있는 테니스 황제 라파엘 나달의 이야기입니다. 테니스에 관심이 없는 분이라도 빅3에 대해서는 알고 계실 겁니다. 그 중에서도 가장 훈훈한 이야기가 많이 흘러나오는 선수가 바로 스페인 출신의 라파엘 나달인데요. 클레이 코트에서 유독 강한 모습을 보여 흑신이라고 불리는 그는 올 초 치열한 접전 끝에 호주 오픈 우승을 거뒀습니다. 총 21번째 그랜드 슬램 우승을 달성한 것이죠. 클레이 코트의 강자인 나달은 유독 호주 오픈의 하드 코트에는 약해 2009년 이후 13년 동안 우승이 없었는데요. 이변이 일어난 것이죠. 호주 오픈 우승을 기점으로 나달은 역대 최다 그랜드슬램 우승자로 거듭나게 됐으며 테니스 역사를 새로 썼습니다. 20대 전성기 선수들을 꺾고 우승컵을 쥔 나달. 그는 우승 소감을 이렇게 밝힙니다. Just amazing. No, being honest, 1 month and a half ago, I didn't know if I will be able to be back on the tour playing tennis again. And today I am here in front of all of you having this trophy with me. And you really don't know how much I fight to be here. Well, I don't want to forget anyone, all the volunteers, everybody who make possible this amazing event, all the sponsors, Kia, that is my personal sponsor since I started playing tennis. Thank you very much for supporting tennis. 나달을 후원하는 기업은 셀 수 없이 많습니다. 기아보다 훨씬 더 많은 금액을 지불하며 공을 쏟는 곳도 가득하죠. 일례로 나이키는 나달의 13세 시절부터 그를 후원했습니다.
현재 페더러와 나이키의 계약은 만료됐지만 나달과 나이키의 관계는 아직까지 이어지고 있죠. 스위스 시계 브랜드 리차드 밀은 2010년부터 나달을 후원하고 있는데요. 경기 중 시계를 차고 서브를 넣는 나달을 보면 의아할 수밖에 없습니다. 그러나 리차드 밀은 특수 제작 시계를 만드는 브랜드라는 점을 알고 나면 고개를 끄덕이게 됩니다. 실제로 나달이 차는 시계는 무게가 20g이 채 나가지 않고 가격은 10억 원을 훌쩍 넘는 고가 제품이라고 하죠. 그러나 나달이 수많은 스폰서 중에서 유독 기아만 콕 집어 말한다는 이유가 있습니다. 바로 20년 넘게 함께 해온 사이인데다 가장 힘들 때 뒤를 지켜준 의리 있는 기업이기 때문이죠. 나달과 기아의 첫 인연은 20년 전으로 거슬러 올라갑니다. 라파엘 나달은 17세 랭킹 50위권에 올랐고 무려 로저 페더러를 무실 세트로 꺾은 초특급 유망주였습니다. 천재 소년의 등장에 전 세계가 열광했죠. 그가 이름을 알리자마자 당연히 수많은 기업이 후원을 제의했고 그중 몇몇 기업의 제안을 받아들였습니다. 그러나 기쁨도 잠시였습니다. 나달은 17세 때 피로 골절로 인한 부상 후 슬럼프가 찾아왔습니다. 예상 재활 기간만 1년, 은퇴를 고려할 정도로 부상이 심각했죠. 기존에 스폰서를 제의하던 기업들은 하나둘 제안을 철회했습니다. 그런데 이렇게 선수 생활이 불투명해진 상황에서도 나달에게 후원을 제안한 기업이 있었습니다. 바로 기아였죠. 기아의 글로벌 마케팅 팀장은 나달의 이전 경기를 보고 후원을 결심했다고 하는데요. 비록 지금은 부상 때문에 쉬고 있지만 회복만 한다면 분명 놀라운 실력을 보여줄 거라고 믿으면서요. 당연히 반발도 거셌습니다. 지금 당장 코트를 뛰고 있는 선수들도 많은데 굳이 나달을 후원하느냐는 목소리가 흘러나왔죠. 테니스뿐만 아니라 어느 스포츠든 소년 시절에 반짝하다 사라지는 선수도 허다합니다. 최악의 경우 돈만 지불해야 할 수도 있던 상황이었는데요. 그러나 기아는 나달의 가능성을 믿고 10년 장기 스폰서를 맺습니다. 그리고 그는 재활에 성공합니다. 이듬해 톱10에 진입했고 19세에는 랭킹 2위에 올랐죠. 22세에는 페더러를 제치고 세계 랭킹 1위로 최정상을 차지합니다. 영화보다 더 영화 같은 나달의 인생에는 기아의 믿음과 후원이 있었죠. 이런 사연 때문인지 나달은 틈만 나면 기아에 대한 고마움을 표현하곤 하는데요. 테니스 애호가들은 빅3를 이렇게 평한다고 합니다. 우아한 테니스 폼으로는 페더러가 최고며 밸런스와 영악한 플레이는 조코비치가 손꼽히지만 테니스 신화이자 전설로 꼽히는 것은 나달이다 라고요. 사실 나달은 몸을 혹사하는 플레이 스타일 때문에 오랜 기간 테니스를 하진 못할 거라 여겨지던 선수였습니다. 그럼 그가 10대 후반부터 거듭된 부상을 극복하고 36세인 지금까지 정상을 지킬 것이라 누구도 예상하지 못했는데요. 한치 앞도 알 수 없는 운동선수에게 10년이라는 장기 계약을 제시한 기아의 뚝심도 성공한 후에도 기아와 꾸준히 좋은 관계를 유지하고 있는 나달의 인성도 감동적이라는 생각이 듭니다. 20여 년의 세월 동안 기아와 나달은 수많은 활동을 함께 해왔습니다. 기아의 주요 신차 유럽 출시 행사의 홍보 모델로 나선 것은 물론이고 소셜미디어에도 기아차와 관련된 영상과 사진을 꾸준히 올리고 있죠. 영상 초반에 짤막하게 보여드렸는데요. 2015년 메르세데스 벤츠가 후원한 대회에서 나달은 우승 상품으로 벤츠 최고급 모델을 받았으나 차를 타고 나온 다음 제 스폰서 회사 기아만큼 좋진 않네요 라고 말해 화제가 된 적도 있었습니다. 실제로 나달은 훈련장 출퇴근길에 기아 스팅어 등 협찬받은 차량을 모는 모습이 포착되기도 했는데요. 보통 스포츠 스타들이 협찬사의 제품을 공식 석상에서만 사용하는 것과 달리 나달은 기아의 진심인 걸로 보입니다. 나달뿐만 아니라 나달의 부인도 기아차를 평소에 애용할 정도로 기아 사랑이 대단합니다. 이렇게 나달 부부가 전방위로 홍보를 하고 있다 보니 스페인을 비롯한 유럽에서 기아차의 인기도 대단한데요. 2021년 발표된 스페인 내 자동차 브랜드 판매량 순위를 잠시 보시겠습니다. 기아는 스페인 시장에서 4만 6천 대 이상을 팔아 스페인 시장 6위를 차지했습니다. 1위는 스페인 기업인 세아트,
2위 폴크스바겐, 3위가 푸조로 상위권이 모두 유럽 브랜드인 것을 감안하면 기아의 여세가 대단하죠? 형제 기업인 현대차도 기아의 바로 뒤를 쫓아 7위를 기록했는데요. 현대차 그룹의 스포츠 마케팅이 유럽 시장에서 효과를 톡톡히 본 셈입니다. 지난 2020년에 5년 연장 계약을 체결해서 최소 2025년까지는 나달과 함께하게 된 기아인데요. 지금까지의 분위기대로라면 나달이 선수 생활을 마칠 때까지 후원을 이어가지 않을까 싶습니다. 나달이 기아를 고집하는 이유, 기아가 나달을 고집하는 이유를 알고 나니 뭔가 뭉클해지는데요. 보고 나면 웃을 수밖에 없는 초창기 나달의 기아 광고를 잠시 보여드리며 인사드리겠습니다. 장거물은 힌덤 장겐 산데도 나는 까나게 하는 것도 매일 제런 도전은 하는 것도 아니다. 장거물의 이 광고를 10개 언어로 지켜야 하는 것이다. Kia Sorento, porque todos los días hay un nuevo obstáculo que superar. ¿Pasamos a sueco o qué?